हाँ जी, नैक्सट जो शुरू कर लगे आप, ठीक है, यूनिट 4 आ बेटा, ठीक है। हुण तुहाडा फर्स्ट 3 यूनिट कंप्लीट हैगे आ, ठीक है जी। ते एक दो दिनों दे विच ही मैं तुहानूं जिहड़े उहदे MCQ शीट तैयार करदा पिया थोड़ियां जिहियां, ठीक है। वो भी नाल इस तो बाद फिर जिहड़ियां सेंड करांगा ते नाल ही आपां उहनां नूं ग्रुप च भी डिस्कस करांगे, ठीक है बच्चे। तुसी अपने एक वारी तिन्ने यूनिट जिहड़े आ और दूजा बच्चे चलो टेस्ट दा करदा फाइनल, इत्थों शुरू करन लग्या गल नूं आपां। फोर्थ यूनिट जिहड़ा करन लगे, ठीक है जी। फोर्थ यूनिट तुहाडा जिहड़ा हैगा फर्स्ट टर्म जिहड़ी तुहाडी होनी आ, ਉਹਦੇ ਚ फर्स्ट 4 यूनिट आने आ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ चौथा यूनिट ਤੇ लास्ट यूनिट ਜਿਹੜਾ ਵਾ फर्स्ट टर्म ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ठीक है, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ 10th ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸ ਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। With electromagnetic induction, as the name will suggest, in short ਅਸੀਂ EMI कहने, ठीक है, as the name will suggest, कहना जी इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन मीन कहना जी इंड्यूस होना किसी चीज का, कहना किस चीज का इंड्यूस होना, तो ਅਸੀਂ कहने इलैक्ट्रिक फील्ड का इंड्यूस होना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प ना, ठीक है। इलैक्ट्रिक फील्ड का किसी सर्किट के अंदर इंड्यूस होना, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प ना, ते असी उस फिनोमिना नूं नाम देने इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सब तो पहली गल कहना जी एस एच इस फिनोमिना का ओरिजिन की आ, असी जे ये गल करिए कि भी ਇਹਦਾ कंसैप्ट डिवेलप कितों होया, क्यों सानू ये कंसैप्ट डिवेलप करना पिया, ते ਉਹਦੇ ਲਈ एक ਆਪਾਂ एसएच कंडीशन दिने कि थर्ड यूनिट ਦੇ अंदर ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆ कि मूविंग चार्जेस कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। ਆਪਾਂ क्या बचे कि ਜਦੋਂ एसएच ਕਿਸੇ कंडक्टर ਦੇ अंदर चार्ज फ्लो करदा ते फ्लो ऑफ चार्ज is equivalent to current and current is responsible to produce the magnetic field। इन्नी गल क्लियर आ? Yes sir। Yes, ठीक yes, sir. है। इसे चीज नू बेस बना के, इसे चीज नू बेस बना के, ठीक है जी, तुहाडे कोल डिफरेंट साइंटिस्ट ने ऐसे कुछ कंडीशंस डेवलप कीतियां। उन्हां विचों एक फैराडे ने इन्नी कंडीशन डेवलप की कि जे मूविंग चार्ज दे नाल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकदा, कैन रिवर्स विल बी ट्रू। वो कहना जी क्या ਇਹਦਾ रिवर्स भी ट्रू हो जू। रिवर्स के अंदर उन्हें फिर यह लिखा सीगा कि भी जे मूविंग चार्ज ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंदा ते क्या मैग्नेटिक फील्ड दी हेल्प ना मूविंग चार्ज आ सकदा, यानी क्या मैग्नेटिक फील्ड दी हेल्प ना थोड़ा करंट डेवलप हो सकदा, यानी जे करंट ना मैग्नेटिक फील्ड बनदा ते क्या मैग्नेटिक फील्ड ना करंट डेवलप होंदा। इस फिनोमिना नू उन्हें एसएच कह लो, उन्हें इनू सिमेट्री वाइज लेता कि जे करंट ना मैग्नेटिक फील्ड आ, कहना जी रिवर्स भी होना चाहिए कि भी मैग्नेटिक फील्ड दे नाल करंट डेवलप होंदा होवे। सो दैट फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ, दैट फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन अ सर्किट, ठीक है जी, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द सर्किट चेंजेस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा, इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन भी बन जाती, the phenomena of inducing EMF or electric current, एक वर्ड और ऐड कर लिया, the phenomena of inducing EMF or electric current across a given circuit when the magnetic flux, ਹੁਣ मैं फील्ड ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ वर्ड ऐड कर लिया, when magnetic flux link with the circuit changes। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਐਸਐਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਡ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਡਰ ਟਰਮ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਬਰੀਫ ਫਾਰਮ ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। पर ये प्रॉपर वर्ड ये होंगे द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ, द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ, ईएमएफ इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स नु यानी वोल्टेज नु कहने हो, पोटेंशियल डिफरेंस नु कहने, ते जे किसी सर्किट दे दो एंड दे विच पोटेंशियल दा डिफरेंस आ जाए
ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੇ ਕਰੰਟ ਵੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਪਏ the phenomena of inducing EMF in an electric circuit when magnetic flux link with the circuit will changes। ठीक है, so that phenomena of inducing EMF is called as a electromagnetic induction, and the EMF which is कहना जी develop inside the circuit is called as the induced EMF। and if due to this induced EMF current will flow across the circuit, then current is called as the induced current। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਐਸ ਸੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਐਸ ਸੱਚ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਆ। क्या ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੋਂ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ EMI ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ EMI ਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਆ ਫਿਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। EMI ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਨਰੇਟਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਨਰੇਟਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, that is one of the main example ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ where we apply the concept of electromagnetic induction। second, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਕ ਕੁਆਇਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਟਰ ਸਟਾਰਟਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਏਗਾ। all these devices will work on the principle of electromagnetic induction। यानी इन सारे devices ਦੀ working ਨੂੰ explain ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ठीक है, we always use the concept of electromagnetic induction। इन्हीं गल clear ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ, ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ what do you mean by the term ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਤੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਪੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਟਰਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। टॉपिक बनता जी अपने को मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करो, कहता जी किस चीज ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹਦੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇਟ ਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ passing through a given surface when surface is to be held in the path of magnetic field। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਰੀਜਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਰੀਜਨ ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਰੀਜਨ ਚ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਵਿਲ ਪਾਸਿਸ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਬੇਟਾ ਇਦਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਦੋ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਪੋਲ ਗਿਣ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਇੱਧਰ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਆ, ਦੂਜੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਇੱਧਰ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆ, ਤੇ ਆ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਬੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਫਲੋ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੀ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਹੈਲਡ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਾਊਥ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਕੇ ਦੇਗੀ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ BA cos ਥੀਟਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਅਰ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਿ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਿਵਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਰਮਲ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਿਵਨ ਸਰਫੇਸ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਵਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਐਸ ਚ ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਆ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਾਊਥ ਆ, ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨਾਂ ਗਿਵਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਵਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਲੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ, ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਐਂਗਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਵਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ ਹੈਲਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ, ਐਂਗਲ 90 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਂਗਲ 0 ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਂਗਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਂਗਲ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਨ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ no line will passes through the surface। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ flow of line across the surface ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸ along ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ along ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਐਂਗਲ 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਐਂਗਲ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾਈਕ ਆਫ ਕਰ ਲਓ ਹਰਲੀਨ, ਮਾਈਕ ਆਫ ਕਰ ਬੇਟਾ। ਚਲੋ, ਸੋ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲਕਸ ਦਾ ਫਲੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਾਈਨ ਦਾ ਫਲੋ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਿਖਦੇ ਪਏ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਇਹ ਚ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ if surface is held perpendicular, if surface is held perpendicular to magnetic field line, ਠੀਕ ਆ, then angle ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਥੀਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 0 ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ therefore ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਲਕਸ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ BA cos 0 ਡਿਗਰੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, यानी मैक्सिमम फ्लक्स अपनी B into A आएगी। क्या पहला केस क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा Yes, केस, sir. if surface is held, if surface is held along the magnetic field line, then theta मेरे को 90 डिग्री आ जाओ, ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਕਸ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਫਲਕਸ ਮੇਰੀ 0 ਆ ਜਾਊ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਕੇਸ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਂਗਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਲਕਸ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। क्या इना कंसेप्ट क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਟਸ ਅ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰ, ਯਾਨੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਕੇਲਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਫਲਕਸ, ਤੇ ਫਲਕਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੋਡ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਬਰ ਹੋਏਗਾ, WB ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਵੈਬਰ ਚ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲਕਸ 1 ਵੈਬਰ ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ 1 ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੀਏ 1 ਵੈਬਰ ਫਲਕਸ ਹੈਗੀ ਕਦੋਂ, ਜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ 1 ਟੈਸਲਾ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੋਏ ਔਰ ਐਂਗਲ 90 ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਐਂਗਲ 0 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋ।
यानी 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला इनटू 1 मीटर स्क्वायर इनटू cos 0 डिग्री। क्लियर इन्नी गल? Yes, sir. Sir. Yes, sir. और दूजा ਇਹਦਾ यूनिट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ठीक है जी, ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ यूनिट ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਕਸਵਲ। ठीक है, SI यूनिट ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, SI यूनिट ਦਾ ਮੈਕਸਵਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 1 ਮੈਕਸਵਲ ਡਿਫਾइन करना ਤੇ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੌਸ ਲੈ ਲਓ, ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਲੈ ਲਓ। यानी 1 मैक्सवेल ਦੀ वैल्यू 1 टेस्ला ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ठीक है जी, मेरे को 1 गॉस आ गया इनटू ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਗੌਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਚ, ਤੇ देयरफॉर 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला इक्वल टू हाउ मेनी गॉस? 10 raised to power 4. 10 raised to power 4. raised to power 4। बिल्कुल जी, गॉस आ गया और 1 मीटर स्क्वायर ते सेंटीमीटर स्क्वायर बना लो तो 10 रेज़ टू पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी 1 वेबर जेड़ा वा वो 10 रेज़ टू पावर 8 मैक्सवेल दे इक्वल आ जाएगा। क्लियर है कन्वर्जन? Yes, sir. Yes, sir. चल हुन फ्लक्स दी वैल्यू आपा कैसी अपने कोल केड़ी-केड़ी टर्म ते डिपेंडेंट आ। आपा क्या बोलते गिवन सरफेस दा एरिया कितना, गिवन सरफेस दे एरिया दे थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन दा फ्लो कितना, यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन विल पासिस थ्रू द गिवन सरफेस। ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਫਲੋ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਫਲੋ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ठीक है, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਅਸਿਊਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਗਿਵਨ ਏਰੀਆ ਤੇ ਪਾਸਿਸ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਸਰਫੇਸ ਏ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਔਰ ਇਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੂਗੀ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? Yes, Yes, sir. sir. Repeat कर दो, sir. हाँ बच्चे, मैं ये कह रहा पुत्र कि जे एदा एरिया मान लो मेरे को आप एग्जांपल बना लेने, जे एदा एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होवे, ठीक है, ते 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दे विचों दी 1 टेस्ला दा फ्लो होवे ते दूजे पासे मेरे को 1 मीटर स्क्वायर एरिया होवे ते इचों भी 1 टेस्ला दा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलदियां हो ते एदा मतलब आ ओ कहंदा जी जेडी फ्लक्स होएगी है ना, वो मेरे को ऐसे च दो चीज़ां ना मेजर हुंदी पई कि भी जेड़ा मेरे को मैग्नेटिक फील्ड वो मैं दोनों च कांस्टेंट मान लिया ते एदा मतलब जेड़ा एरिया इनक्लोज होएगा वो नाल ये डिसाइड करूगा कि हाउ मेनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल पासिस थ्रू द गिवन सरफेस। इन्नी गल समझ लगी? Yes, sir. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जेड़ी हैगी आ वो मैग्नेटिक फील्ड दी स्ट्रेंथ कितनी पास हो रही किसी थां तो ते ओदा गिवन एरिया कितना, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ along with the angle between magnetic field vector and area vector। ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਯਾਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਥੱਲੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਡਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਣਾ टॉपिक है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फैराडे लॉ, फैराडे लॉज and its experimental verification। and its experimental verification। पुत सच ਜਦੋਂ तक 4th यूनिट पढ़ना वा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट पढ़ना वा, कि फैराडे लॉ बार-बार यूज च आने, ठीक है, इसलिए लॉ एक बार ध्यान जरूर कर लियो। फैराडे लॉ बेसिकली किस चीज ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ? फैराडे ने ऐसे च डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ठीक है जी, ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਚ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ। ਫॉर एग्जांपल ਜੇ ਮੈਂ फैराडे फर्स्ट लॉ बोला, ठीक है, फैराडे ਦਾ फर्स्ट लॉ डिफाइन करदा whenever there is a change in magnetic flux
whenever there is a change in magnetic flux linked with the circuit, always an EMF will induced in the circuit, and that induced EMF will last so long as the change in flux will continue. जो मैं बोलिया ਇਹਦਾ मतलब ਕੱਢਾ तो ने ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਫੈਰਾਡੇ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਫੈਰਾਡੇ ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਵਨ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ठीक है, कहना EMF will induced and last so long as the change in flux will continue। जे मैं as such ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਕਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫੈਰਾਡੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ no EMF will induced in the circuit। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ EMF ਸਰਕਟ 'ਚ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ और उस इंड्यूस्ड EMF के करके सर्किट के अंदर इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, पर यह सारा काम उदों तक होएगा जदों तक सर्किट के अंदर EMF मैग्नेटिक फ्लक्स जिहड़ी आ वो चेंज होंदी रहे। ते जे मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज बंद हो जाती ते EMF इंड्यूस होनी भी बंद हो जाती। और ये उन्हें एस सच रिजल्ट जिहड़ा अपना लॉ बनाया इहदा उन्हें प्रूव की दिता होया। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਆਪਣੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੋਇਲ ਆ, ਲੈਟ ਮੀ ਸੇ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਵਨ ਕੋਇਲ ਔਰ ਇਸ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇੱਕ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਮੈਗਨੇਟ, एक उन्हें ले ली मैग्नेट जी और एक उन्हें ले ली कॉइल, ठीक है। बुक के अंदर उन्हें फिगर हॉरिजॉन्टल बना ली, मैं वर्टिकल बना ली, कोई फर्क नहीं, ठीक है। हुण इथों उन्हें ऑब्जर्व की कीता। हुण पुत्त इहनूं आपां इदां करन लगे कि जे मान लो मैं इहदे नाल एक एसएच इधर आ जोड़ दवां पोर्शन, ठीक है, जिहदे च मैं एक बैटरी लगा ली यानी सैल लगा लिया ते एक वन वे की लगा दित्ती, ठीक है जी। आपां मैग्नेट नूं कुछ नहीं कर रहे, मैग्नेट मेरी स्टेशनरी पई। उन्हें ऑब्जर्व किया कि भी as such when you switch on the current from there, ठीक है, when you switch on the current from there then we observe this needle will give the deflection, ठीक है जी। if you कहना जी switch off the current, needle doesn't give the deflection। if you change the direction of current, needle deflection will also to be reverse। मैं दसिया सी galvanometer double deflection दिंदा, left side भी right side भी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ as such ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰੰਟ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੀ ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨੀਡਲ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਇਲ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਐਸ ਸੱਚ ਉਹਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਇਫ ਯੂ ਮੂਵ ਦਾ ਮੈਗਨੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਕੋਇਲ ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਦਾ ਮੈਗਨੇਟ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦਾ ਕੋਇਲ। ਮਤਲਬ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਇਲ ਆ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਮੇਰਾ ਮੈਗਨੇਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਕੋਇਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਥਲੜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮੈਗਨੇਟ ਇਹਨੂੰ ਕੋਇਲ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਨੀਡਲ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ। ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨੀਡਲ ਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਨੀਡਲ ਪੇ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋਈ ਆ। But now deflection should be in the reverse direction। ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਸੀ ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਹੋਗੀ, ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲੈਫਟ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਹੋਗੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes sir। Yes sir। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੋ ਕੋਇਲ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ। ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਆ ਗਈ
इस कॉइल ਨੂੰ मैं एक बैटरी ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 92 ਕੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕॉइल ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਈ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ कॉइल ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਵਿਦ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਦੋਨੋਂ coils ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ they are placed very much close to one another but these two coils they are never to be in contact at any of the point ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਨੀਡਲ 1 ਵੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ coil ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ coil ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ coil ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਸੈਕੰਡਰੀ coil ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ 'ਚ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ coil ਦੇ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਆਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਜਦੋਂ ਲਗਾਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਸ ਸੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਵਨ ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਟੂ this needle will be deflected whenever you switch on or switch off the current across the primary coil even ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ coil ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕੀਤਾ ਨੀਡਲ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਗਈ ਆਪਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਵਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੀਡਲ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੀਡਲ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆ ਨੀਡਲ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ coil ਦੇ ਕਰੰਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ coilਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸੇ ਵੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਐਮਐਫ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨੀਡਲ ਹਿਲਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਨੀਡਲ ਹਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਐਸਐਚ ਘੁੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਨੀਡਲ 'ਚ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੱਲੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਲੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਈਐਮਐਫ ਨੂੰ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈਆਂ ਮੈਗਨੇਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨ ਆਊਟਵਰਡ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੋਂ ਆਊਟਵਰਡ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦੇ ਇਨਵਰਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨਾ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ coil ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਕਿ ਪਾਸ ਆਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ coil ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ that will going on increasing ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ coil ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਐਸ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੀਡਲ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈਐਮਐਫ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੇਟ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਤੇ coil ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਚੇਂਜ ਆ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਐਮਐਫ ਨੂੰ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਆ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਚਲੀਏ ਤੇ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ coil ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਦੋਨੋਂ coilਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆ
ਤੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ coil ਮੇਰੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆ even then, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ coil ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਸ ਸੱਚ ਇੱਥੇ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੱਲਾ ਫਿਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ EMF ਨੂੰ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸ ਸੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਿਵਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗਿਵਨ ਕੋਇਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ। ਤੇ ਥਰਡ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਊ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਵਿਲ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਦਾ ਕੋਇਲ। ਮਤਲਬ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਗਿਵਨ ਕੋਇਲ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਕੋਇਲ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਐਸ ਸੱਚ ਗਿਵਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਸੈਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਵਿਲ ਬੀ ਚੇਂਜਸ। ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਵਿਲ ਬੀ ਚੇਂਜਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਕੋਇਲ। ਐਂਡ whenever there is a change in magnetic flux, ਸਿਰਫ ਫੈਰਾਡੇ ਦੇ ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। It means whenever there is a change in magnetic flux across the circuit, only then EMF will induced in the coil, and this induced EMF will last so long, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, till that change will continue। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਨੀਡਲ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। क्या इन्नी गल पहले समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. बाकियां नूं समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये पता नहीं की प्रॉब्लम है कईयां नूं क्योंकि ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਨਿਆਣੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ 7 ਨਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੇਟ ਐਸ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਇਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਲਾਈਨ ਮਿਨੀਮਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੀਟ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਵਾਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਫਲੋ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਇਲ 'ਚ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੇਟ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਕੋਇਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਨੀਡਲ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਕੋਇਲ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲਕਸ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਲਕਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। क्या इन्नी गल समझ आई? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਚੋਂ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਕਿ ਕੋਇਲ ਚ ਕਰੰਟ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਸਮਝਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਲਬ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਇਲ ਗਿਵਨ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ, यानी B1 ਤੇ B2 ਦੋ ਬਲਬ ਲਾ ਲਏ, ਔਰ ਇਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤੀ 1 ਵੇ ਕੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਆਨ ਕਰੋਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਬਲਬ B1 ਔਰ ਬਲਬ B2, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿਚ ਵਨ ਵਿਲ ਗਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ अर्लीयर, ठीक है। क्या दोनों ਦੇ ਦੋਨੋਂ सेम टाइम ਤੇ ਗਲੋ ਕਰੋਗੇ? ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਲੋ ਕਰੂਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗਲੋ ਕਰੂ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
कि भी जेडी ऐसा च बल्ब रजिस्टर के थ्रू जुड़िया वा है ना वो अर्लीयर ग्लो करदा जेड़ा बल्ब इस कॉइल के थ्रू जुड़िया वा वो बल्ब मेरे को लेट ग्लो करदा ਇਹਦਾ कॉज की आ अगे जाके टॉपिक लवांगे नाम ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਇਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਰੰਟ ਇੱਕਦਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ इस कॉइल दे अक्रॉस जे मान लो इतों जिहड़ी मैं बैटरी लाई आ ये मैक्सिमम 5 एम्पीयर करंट दिंदी है ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਚ ਕਰੰਟ 0 ਤੋਂ 0.1 0.2 0.3 1 2 3 4 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਵਾ ਨਾ ਇਸ ਕॉइल ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾ ਹੋਏ ਯਾਨੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੋਰਸ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਲਾਇਆ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬੇਟਾ सोर्स में इत्थे जिहड़ा करंट दा लाया वो डीसी सोर्स आ ते नॉर्मली डीसी करंट नु ਅਸੀਂ ਇਹ स्ट्रेट लाइन ते दिखाने कि जिद्दां ही ਤੁਸੀਂ आ 0 सेकंड ते करंट स्विच ऑन कीता एकदम करंट मैक्सिमम हो जाएगा और जितनी देर तक करंट सर्किट छेगा वो मैक्सिमम रहेगा इस तरह करंट जिहड़ा वा है ना वो डीसी सोर्स दे बावजूद भी कॉइल च ग्रो नहीं करदा ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ करंट जिहड़ा होएगा वो 0 ਤੋਂ मैक्सिमम ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ कुछ टाइम ले ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਵਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ B = μ0 Ni ਪੜਿਆ ਜੀ Yes, sir. Yes, sir. ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੈਗਾ ਜੇ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ 0 ਆ ਜੇ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਆ 2 ਐਂਪੀਅਰ ਆ 3 ਐਂਪੀਅਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ I ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਵਧੂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੁਆਇਲ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਜੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ ਕੁਆਇਲ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿਖੀ ਆ ਹੁਣੀ dA cos θ ਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ I ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ I ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ I ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ B ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ B ਜਦੋਂ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ ਯਾਨੀ B ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲਕਸ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਆ ਨੀਡਲ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਕੁਆਇਲ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ the second coil is placed in close ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ is the secondary coil is placed in such a way that whatever be the change in magnetic flux in primary coil the same magnetic flux will also develop in secondary coil ਬੇਟੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕੁਆਇਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਜਿੰਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਗਾਣੇ ਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਲੋ ਇਸ ਕੁਆਇਲ 'ਚ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ 0 ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਫਲਕਸ 0 ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੁਆਇਲ 'ਚ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਸੇਮ ਫਲਕਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੁਆਇਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁਆਇਲ 'ਚ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਜ਼ ਕਰਕੇ always EMF will induced in the coil यानी फैराडे ਦੇ law ਦੇ accordingly ਜਦੋਂ coil ਚ flux change ਹੋਏਗੀ always ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ it will induce the EMF in coil क्या फैराडे ਦਾ first law ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ Yes, sir. Yes, sir. हाँ बच्चे बंद करें चलो ओके जी कल कंटिन्यू कर रहे हैं Thank you, sir.